ग्राम्य कृषि कर्मचारी पदवी नियुक्ति दाबी में मार्च 16 रे आमरण अनशन सह समूह आत्माहुति देवाक चेतावनी। आनंदपुर केन्दुझर जिलार 4 जण ग्राम्य कृषि कर्मचारी पदवी निमंते देइथिबा आदेश को सठिक भावे पुनर्बार विचार करी मार्च 16 तारिख भितर नियुक्ति पत्र नदेले 4 जण प्रार्थी परिवार समेत 16/3/2026 तारिख रे भुवनेश्वर कृषि भवन सम्मुख में आमरण अनशन सह आत्माहुति देवाकू एक सांबादिक सम्मेलन में चेतावनी दैछंती। केन्दुझर जिला आनंदपुर उपखंडर 4 जण प्रार्थी नीलंबर परिडा, वेणुधर शाह, मनमोहन शाह, संध्याराणी सेठी सांबादिक सम्मेलन में प्रतिक्रिया रखी युक्त 2 धंदामूलक कृषि विभाग में तालीम प्राप्त करथिले। 2008 मसीह केन्दुझर जिले में ग्राम्य कृषि कर्मचारी पदवी नियुक्ति निमंते 36 कोटी पद बाहरी एक जिला स्तरीय नियुक्ति, किंतु परितापर विषय एथिरे केन्दुझर जिलार प्रार्थी मानकु नियुक्तिर सुजोग न देई सरकार नीति नियम को उल्लंघन करी 4 जण प्रार्थी को नियुक्ति वंचित करा जायथिला। 4 जण प्रार्थी सरकार विरुद्ध में मान्यवर ओडिशा उच्च न्यायालय आश्रय नेथिले। मान्यवर उच्च न्यायालय 24/9/2024 तारिख रे तांको उच्च न्यायालय कहिथिले जदि जिले में ग्राम्य कृषि पदवी खाली अच्छी एही 4 जण प्रार्थी को विचार करी नियुक्ति देवाकू एहनै विभागीय सचिव को 56 थर अभियोग करी साक्षात करबा परे भी विभागीय सचिव निर्देशक उदासीनता मनोभाव जोगु नियुक्ति वंचित होइतिबा 4 जण आशायी प्रार्थी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय रे आमरण अनशन करने सहित सचिव निर्देशक अवगत कराइथिले मध्य 4 जण प्रार्थी न्याय वंचित होइतिबा बेले आसंता मार्च 16 तारिख दिन 4 जण प्रार्थी एवं तांकर परिवार सदस्यों सह आमरण अनशन करने सह समूह आत्माहुति देवाकू एक सांबादिक सम्मेलन करी चेतावनी दैछंती। मोर सांबादिक भाई मानकू शुभेच्छा एवं मोर सहपाठी मोर 4 जण आशायी प्रार्थी मानकू मध्य मोर शुभेच्छा। आज आम बसवर कारण है दीर्घ दिन आम संघर्ष कला परे भी सरकार आम कथा को कान को नौना जहाँफल आम दुई थर जाकि जिला कृषि अधिकारी ऑफिस रे बसिलु। जदि आमको किसी न्याय न मिलला तेणुक बाध्य होई आम 16 तारिख आत्माहुति देवाई प्रस्ताव देचु एवं समस्त समस्त मुख्यमंत्री एवं अन्य कृषि मंत्री एमान को अवगत कराऊचु। जदि गोटे नारी सुरक्षा नहीं ताले ए ओडिशा रे ओडिया अस्मिता कहिबार माने कोन। तेणुक एति सरकार को अनुरोध करुच्ची 16 तारिख भितर जदि आम पदक्षेपटी से ग्रहण करती से आम बहुत खुशी हबू। जदि न करती ताहले स्वेच्छाकृत भाव मु कहूची मु निश्चित भाव में आत्माहुति देवाई बाध्य एवं मु मो परिवार सहित भी मु देबी एवं मो 4 जण भाई माने भी देबे। नमस्कार समस्त सांबादिक भाई मानकू मोर शुभेच्छा। आमे 4 जण प्रार्थी 2008 मसीह मान्यवर हाईकोर्टर आश्रय नेला परे आमको मान्यवर हाईकोर्ट जो निर्देश देथिले से समय 2008 मसीह बीपी दास ऑर्डर कले जे यही 4 जण पिला नियुक्ति दि जाऊ, किंतु सरकार ता मानले नहीं। तेणु आम बारंबार हाईकोर्टर आश्रय नेलु एवं 2013 मसीह सरकार कौन कले ना आमको 4 जण पिला अंडरटेकिंग नहीं गले, कहले आमको 4टा पोस्ट तुम रखाला तलू काटिक दिज्व, किंतु सरकार आज पर्यंत देले ना। तेणु आम से मान्यवर हाईकोर्टर पुणी ट्रिब्यूनाल आश्रय नेलु। आम 2009-2024 आमको ट्रिब्यूनाल आदेश देले जे जदि पोस्ट फांका अच्छी विचार विमर्श करी यही 4 जण पिला नियुक्ति दि जाऊ। नदेवा जो आम बारंबार मान्यवर कृषि सचिव मुख्यमंत्री एवं केन्दुझर जिलार कृषि अधिकारी निकट में आम द्वारस्थ हेलु। से प्रतिश्रुति पर आमको किसी सुविधा मिलला नहीं। तेणु आम अनशन 2024-25-26 मसीह आम 3 थर धारणा बसीचु, किंतु केन्दुझर मुख्य कृषि अधिकारी आमको प्रतिश्रुति देला परे आम से ओहरी जाइथिलु। जय जगन्नाथ। समस्त सांबादिक बंधु को मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। आज शालपड़ा प्रेस मीट कर मुख्य उद्देश्य होची आम सरकार विरुद्ध ग्राम्य कृषि कर्मचारी पदवी नियुक्ति निमंते 19/2/2026 जो आंदोलन करूँ एवं 26/2/2026 जो आंदोलन करूँ तार प्रतिवाद आम ये आज प्रेस मीट करूँ। आज आम ये मोर जो 4 जण सहपाठी और मोर सपरिवार समस्त उपस्थित अच्छा, मोर सांबादिक बंधु मान उपस्थित अच्छा।
ଆମେ ଆଜି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ 2008ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼ି ଆସୁଛୁ। 24/9/2024ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ ଫେଭରରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯଦି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଏଥିରେ ନୀଳାମ୍ବର ପରିଡ଼ା, ବେଣୁଧର ସାହୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାୟଣ ସେଠୀ, ମନମୋହନ ସାହୁକୁ ବିଚାର କରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହରାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏମାନେ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ 57 ଥର ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆମେ ମଗାଉଛୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 64ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆମର ଯେଉଁ 64ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ 57 ଥର ଦେଖା କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ରୋହୀ ଦେଇ କହୁଛି, ରାଣ ଦେଇ କହୁଛି, ତୁମ 4ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଦେବି, ତୁମର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ପୁନରାୟ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 2008ରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଏବେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା OSSC ଜରିଆରେ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି। ସାର୍ ଇଜିଟି ରାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ, ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦର୍ଶାଇଲେ ଏହା ଆଦୌ ଆଇନ ସମିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କୋର୍ଟ କେବେ ତାଙ୍କୁ କହିନି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅ କି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଦିଅ। କୋର୍ଟ କହିଛି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେମାନେ ଚାକିରି ଦିଅ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସାର୍ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ସାର୍। ଆମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 7 ଥର ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଖା କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହାକୁ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ 19/2/2026ରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ 26/2/2026ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମର ଅନଶନ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଏକ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅତି ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ତୁମେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବ ମୁଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ 7 ଦିନରୁ ଆଜି ସାର୍ ଆସି ହେଇଗଲା 15 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଚାକିରି ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ସାର୍ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାର୍ ନେଉଛୁ। ସାର୍ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସାର୍। ସରକାର ବୋଧେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ହେଇକି ଅଛୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଆମେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ 16/3/2026 ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଛୁ କୃଷି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମୂହ ସପରିବାର ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଶନ ବସି ଆତ୍ମହତି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଯିବୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅତି ତୁରନ୍ତ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 4ଟି ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ କଥାକୁ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଅତି ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ହୁଏତ 16 ତାରିଖ ପରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥାଏ କି ନ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ବାଣୀ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସପରିବାର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛୁ, ଜୀବନର ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ସାର୍। ସାର୍ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ଚାକିରିଟି କରିକି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ହରାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସବୁ କିଛି ହରାଇବୁ ସାର୍। ଆମର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି ସାର୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯେ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି ଭାବରେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିକି ସାର୍ ଆମକୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି, କୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର କହିଛି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଏତେ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସାର୍। ଆମେ 4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଅତି ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ଅତି ତୁରନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇବୁ ତାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
नचेत आज्ञा 16 तारिख दिन आज्ञा 4टी परिवार और 4टी जीवन आज्ञा चलीज हूँ तो सरकार बोधे ये खुशी हे आम मरीगले बोधे माने सरकार चाहूँ आम तक कंटा ही अच्छु आम मरीगले बोधे सरकार राजकोष आज्ञा बंचीज और टंका बंचीज यह हूँ मोर शेष निष्पत्ति और शेष कथा।